రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ఆహ్వానితులారా, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకీయబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, అడుగుడి మీకీయబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇన్నారెడ్డి and all other souls to rest in peace offered by Gade Lucirani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar and Boga Agnes, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Yelu Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass offered by Gollamari Anthony Reddy and Mary Sujata family. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariamma, Adagatla Japamalamma, Goli Carlo, Jojappa, Avari Ludumeri, Papayam, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls of in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Bimisetti Michael and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Yeruva George Reddy, Veronicamma, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Yeruva Chinnappa Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Ludhu Reddy, Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Chinnappa Reddy, Lurdamma, Marreddy, Veronicamma, B. Reddy Papi Reddy, Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessing so far and for guidance, success of the project shop, Soroshi's Mass offered by Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, Mass offered by Neeraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade, Rayapareddy, Chinnapareddy, and all family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Igandar Reddy, Asham, Nikitam, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasayam, Rajamma, Innaya, Thomasamma, Thomasayam, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad,
సురేష్ ప్రసాద్, సుందర్ రాజు, విజయరాణి, రాజేంద్ర ప్రసాద్, Gregorian Mass offered through Saint Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma Tati Reddy, George Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal, Ludmeri family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhakar, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Jojibabu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory, to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Visha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amrita Reddy, Shaurilamma, Elias Reddy, Nirmalam, Arogya Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanya Vani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during the Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Koturi Manilal and M. Lazarus, to rest in peace in heaven, and for orphan souls in Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed soul of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed soul of Yeruva Shavareddy and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narasamma, M. Narasaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Prabhakar, and all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayanna, Susilam, Father Innaya, DCL, Nagotu Chinnayam, Shobhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam, Joji, Shauramma, Polisetti, Antaya, Sujanamma, Ramireddy. Thomas, Teresamma, Gregorian Mass, Seelam, Bala Sundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala Sauminatha Reddy and Vangalam, Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Pentareddy Sundari. For eternal peace to the departed soul of Janalagada Chennayam, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennapati Ludayam, Marthamma, Melke Raju, Marneni Innayam, Antonamma, Antaya, Balraju, Louise, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. Thanksgiving Mass for blessing with government teacher job, and for Swarupa Kagitala and Joseph Thambi Babu Kagitala to get government job, and for divine knowledge, wisdom and guidance, Mass offered by Tejasvi Kagitala. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God, and for peace to the departed souls of Gopu Joji Reddy and Sundaramma, Mass offered by Vardanam Nagaraju Shobharani family. For the departed souls of Immandi, Sanjeevi, Mariamma, Joji, Raju, and Shantamma, offered by N. Balaraju and family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, దీవించాలని మనందరము కూడా ప్రత్యేకముగా దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయుడైన వారి కోసం కూడా దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. అతడు పేదలకు ఉదారముగా దానము చేయును, సదా దయపరుడుగా మెలుగును, బలాఢ్యుడైన గర్వమును బడియును. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారం, పవిత్రములైన పరమరహస్యములను కొనియాడు యోగ్యులముగటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చింతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, నీ కృప వలన ముంగరి దేశపు పునీత ఎలిజబెత పేద సాదలో క్రీస్తును గుర్తించి వారిలో నిన్ను పూజించను. ఆమె విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమునం అక్కరలో ఉన్న వారిని, దుఃఖపడు వారిని నిండు ప్రేమతో ఆదరించి సేవించు భాగ్యమును మాకు కూడా అనుగ్రహింపము. నీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు కోపము ఇజ్రాయేలుల మీద దారుణముగా ప్రజ్వలిల్లెను. మొదటి పట్టణము. మక్కబీయుల మొదటి గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 10వ వచనము నుండి 15వ వచనం వరకు, 41వ వచనము నుండి 43వ వచనం వరకు, 54వ వచనము నుండి 57వ వచనం వరకు, 62వ వచనము నుండి 63వ వచనం వరకు. అలెగ్జాండరు సైన్యాధిపతుల తరపున నుండి పాపపు మొలకల వలె అంటియోకాసు ఎఫీఫానేసు జన్మించెను. అతని తండ్రి సిరియా రాజు అంటియోకాసు. అతడు అంతకుముందు ఎఫీఫాసును గ్రీకు శకము 137లో సిరియాకు రాజేయను. ఒక పర్యాయము రోములో బందీగా ఉండెను. ఆ సమయమున ఇజ్రాయిలులో కొందరు భ్రష్టులు పెడదారి పట్టించిరి. వారు, మనమును అన్యజాతి ప్రజలతో ఒప్పందం చేసుకొందుము, వారితో కలయకపోవుట వలయనే మనకు పెక్కు అనర్థములు వాటిల్లుచున్నవి అని వాదించిరి. ఆ వాదములు చాలామందికి నచ్చెను. వారిలో కొందరు మితిమీరిన ఉత్సాహంతో పోయి రాజును సందర్శింపగా అతడు అన్యజాతుల సాంప్రదాయములను పాటించుటకు వారికి అనుమతినిచ్చెను. కనుక వారు గ్రీకు పట్టణములో వలె యెరూషలేములో కూడా ఒక వ్యాయామశాలను నిర్మించిరి. వారు తమ సున్నతిని గుర్తును మరుగు చేసుకొనిరి. పవిత్ర గ్రంథమును విడనాడిరి. అన్యజాతుల పిల్లలను పెండ్లియాడిరి. అపవిత్ర కార్యములెల్లా చేసిరి. ఆ పిమ్మట అంటియోకాసు రాజు తన రాజ్యములోని జాతులనెల్లా వారి వారి సొంత ఆచారములను విడనాడవలయునని, అందరూ కలిసి ఏకజాతిగా జీవింపవలయునని ఉత్తర్వు జారీ చేసెను. అన్యజాతుల వారెల్లరూ రాజు ఆజ్ఞను శిరసావహించిరి. చాలామంది ఇజ్రాయేలులు కూడా రాజు మతము స్వీకరించి విగ్రహములకు బలులు అర్పించిరి. విశ్రాంతి దినమును అపవిత్రపరచిరి. 145వ సంవత్సరమున కీస్లేవు నెల 15వ దినమున అంటియోకాసు రాజు దేవాలయములోని దహన బలి పీఠము మీద జుగుత్సాకరమైన విగ్రహములను నెలకొల్పెను. యూదయాలోని పట్టణములలో విగ్రహములకు పీఠములు నిర్మింపజేసెను. అధికారులు నడివీధులలో ఇండ్ల ముందట విగ్రహములకు సాంబ్రాణి పొగ వేయించిరి. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములేవైనా కనిపించినచో ముక్కలుగా చీల్చి కాల్చివేసిరి. ఎవరినొద్దనైనా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము ఉన్న ఎడల
ధర్మశాస్త్ర నియమములను పాటించిన అతనిని రాజాజ్ఞ ప్రకారము వధించిరి. అయినను ఇజ్రాయేలులలో చాలామంది ధైర్యముతో రాజాజ్ఞను ధిక్కరించి అపవిత్ర భోజనమును ముట్టరైరి. వారట్టి భోజనమునకు ఆశపడి పవిత్రమైన నిబంధనను మీరుట కంటి చచ్చుటయే మేలని భావించిరి. చాలామంది తమ ప్రాణములు కూడా అర్పించిరి. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. మెరుపుల ఓలే స్తుతి గీతములు హల్లెలూయా. ఉరుముల ఓలే మెరుపుల ఓలే స్తుతి గీతములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువ వందనం, ఆత్మా వందనం హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువ వందనం, ఆత్మా వందనం హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 18వ అధ్యాయము వచనములు 35వ వచనము నుండి 43వ వచనం వరకు. యేసు యెరికో పట్టణమును సమీపించు చుండగా తోవ ప్రక్కన ఒక గుడ్డివాడు కూర్చుండి భిక్షము అడుగుకొనుచుండెను. వాడు ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా నడుచినప్పుడు విని విశేషమేమి అని అడిగెను. నజరేతు నివాసియగు యేసు వెళ్ళుచున్నాడు అని ప్రజలు వారికి చెప్పెను. అంతటా వాడు, యేసు దావీదు కుమారా, నన్ను కరుణింపుము అని కేకలు వేసెను. ముందు నడుచు ప్రజలు వానిని ఊరకుండమని కసురుకొనిరి. వాడు ఇంకనూ బిగ్గరగా, దావీదు కుమారా, నన్ను కనికరింపుము అని కేకలు పెట్టసాగెను. యేసు నిలిచి వానిని తన వద్దకు తీసుకొని రమ్మని ఆజ్ఞాపించెను. వాడు దగ్గరకు రాగానే యేసు వానితో, నేను నీకేమి చేయకూడదవు అని అడిగెను. ప్రభు, నాకు దృష్టి దానము చేయుము అని వాడు బదులు పలికెను. అట్లే నీ చూపును పొందము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థతపరిచినది అని యేసు పలికెను. ఆ క్షణమే వాడు దృష్టిని పొంది దేవునిని పొగుడుచు ఆయనను అనుసరించెను. ఇది చూచిన ప్రజలందరూ దేవుని స్తుతించిరి. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యము మనందరికీ కూడా తెలియజేసేటువంటి ఒక అంశము విశ్వాసము. మనందరము కూడా క్రైస్తవ జీవితాన్ని, అదేవిధంగా యేసు ప్రభువుని అనుసరించే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విశ్వాసము అవసరం. విశ్వాసము లేనిదే క్రైస్తవ జీవితం లేదు. విశ్వాసము లేనిదే మనకు ఏమి కూడా మన జీవితంలో ఎలాంటి అద్భుతాలు కానీ, దేవుని యొక్క కృపానుగ్రహాలు కానీ ఏమి కూడా మన జీవితంలో ఉండవు. ప్రియదైన బిడ్డలారా, మనము దేవునికి దగ్గరగా జీవించాలి అంటే, దేవునిని అనుసరించాలి అన్నాం, లేకపోతే దేవుని యొక్క కృపానుగ్రహాలు మన జీవితంలో ఉండాలి అన్నా,
మరి ముఖ్యంగా మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు దేవుడు వినాలి అంటే మనకు విశ్వాసం అవసరం. విశ్వాసం లేనిదే మనం ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా కానీ అవన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనందరము కూడా విశ్వాసముతో మనం ప్రార్థన చేస్తే ఏదైనా కానీ మీరు ప్రార్థనలు అడిగినా దేవుడు తప్పకుండా మీ యొక్క ప్రార్థనను ఆలకిస్తూ ఉంటాడు. ఇదే ఈరోజు మన సువిశేషంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఒక గుడ్డివాడు ఆయన అక్కడ రోడ్డు పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అయితే యేసు ప్రభు వెళుతున్న సమయంలో ఎంతోమంది ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. వెళుతున్న సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గోలను చూసి, లేకపోతే అక్కడ మనుషులు మాట్లాడేటువంటి మాటలు విని ఏదో జరుగుతుందని అక్కడున్న వాళ్ళను అడిగితే వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మార్గాన వెళ్తూ ఉన్నారు అని అన్నప్పుడు వెంటనే ఒక గ్రుడ్డివాడు, దావీదు కుమార యేసయ్యా నన్ను కరుణింపుము, నాకు దృష్టిని దానము చేయుము అని యేసు ప్రభుని బిగ్గరగా ధైర్యముగా ఎవరేమనుకున్నా కానీ ఆయన లెక్క చేయకుండా ఆయన గట్టిగా అరుస్తూ ఉన్నాడు తన యొక్క విశ్వాసము ద్వారా. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు తన దగ్గరకు వచ్చారో యొక్క కేకలు విని నీకు ఏమి కావాలి అని అడిగినప్పుడు నాకు దృష్టిని దానము చేయము అని అడిగినప్పుడు వెంటనే ఆయన స్వస్థత పొందుతూ ఉన్నాడు. ఆయన మాట అనగానే ఎందుకు స్వస్థత పొందుతున్నాడు అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన యొక్క విశ్వాసం. యేసు ప్రభు గురించి విని ఉన్నాడు, ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడని విని ఉన్నాడు. కాబట్టి దావీదు కుమార యేసయ్య నన్ను కరుణింపము, కనికరించుము అని ఆయన బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడిని తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి, విశ్వాసం ఆయన జీవితంలో ఉన్నది కాబట్టి ఆయన స్వస్థతను పొందుకొని ఉన్నాడు, యొక్క చూపును పొందుకొని ఉన్నాడు. మనము కూడా ప్రియదేని బిడ్డలారా, మనకు కళ్ళు ఉన్నాయి, మనం చూస్తూ ఉన్నాము, జరిగేటువంటి ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయినా కానీ మనలో విశ్వాసం అనేది పెరగటం లేదు. విశ్వాసంతో ప్రార్థనను మనం చేయటం లేదు. ఆ యొక్క గుడ్డివాడు ఆధ్యాత్మిక కన్నులతో యేసు ప్రభుని గుర్తించాడు, ఆయనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని గుర్తించారు. మరి మనము కళ్ళున్నా కానీ, చూపు ఉన్నా కానీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని మనం గుర్తించలేక మన జీవితాన్ని ఇంకా ఇలాగనే కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క పాప జీవితంలో. కనుక ప్రియదైన బిడ్డలారా, విశ్వాసంతో ప్రార్థనలో ఏదైనా అడగండి, తప్పకుండా దేవుడు మీకు దయచేస్తూ ఉంటాడు. ఏ విధంగానైతే యొక్క గుడ్డివాడు తన యొక్క చూపును పొందుకొని ఉన్నాడు, మనము కూడా విశ్వాసముతో ప్రార్థనలో అడిగితే తప్పకుండా మనకు దయచేస్తాడు. కాబట్టి మనందరము కూడా విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలని, ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉండాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్.
సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నడిపించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగనట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, నీ కుమారుని కనికర పూరితమైన ప్రేమ కార్యములను కొనియాడుచు నీ ప్రజలు అర్పించు అర్పణములను అంగీకరింపము. ఈ పునీతురాలు ఆదర్శమును అనుసరించి మేము కూడా నీ ప్రేమలోను సోదర ప్రేమలోను సుస్థిరతను సాధింతుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావనపిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించితివి, పాపము చేసిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కానీ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వమును పొగుడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణుకుచున్నారు, పరమండలమందల బలవంతులను ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారులతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీన భావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారాం, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి యొక్క తలంపులు, ఉద్దేశాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడిగిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా దేవుని సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. సంతానం లేక బాధపడుతున్న వారిని కూడా దేవునికి సమర్పించుకొని వారి కోసం మనందరము కూడా ప్రత్యేకముగా దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారుగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభు, ఆ ప్రపంచమంతట వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మాలియో జగద్గురువును, జేరో పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్తానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తకు పునీత జోసెఫ్ గారితోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము.
క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందనుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ స్త్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయనుగాక. ఆమేన్. మనకు జీవం క్రీస్తు రక్తం, మనకు ప్రాణం క్రీస్తు దేహం. మనకు జీవం క్రీస్తు రక్తం, మనకు ప్రాణం. విందు 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 కమ్మని విందు. విందు 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 కడరా విందు. ఈ విందు విందు కమ్మని విందు. ఈ విందు విందు కమ్మని విందు. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారము సరిగారి సారిసా, సరిగారి సారిసా. రండిరా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి, ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందు విందు కమ్మని విందు. విందు విందు
ప్రభుని విందు శ్రీక్రీస్తుని విందును స్వీకరించగా రారే, క్షేమమైనది ఈ విందు, రక్షకుడేసుని విందు. తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణమును దారపోయేవాడు కంటే ఎక్కువ ప్రేమ గలవాడెవడూ లేడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, పునీత హంగరీ ఆఫ్ ఎలిజబెత్ అలసట నెరగని భక్తితో నిన్ను ఆరాధించెను. అమిత ప్రేమతో నీ ప్రజలకు నిస్వార్థ సేవలు అందించెను. కావున ఈ పరమరహస్యముల ద్వారా పోషింపబడి నూతన జీవమును పొందిన మేము కూడా నీ పునీతుని వలె జీవింప సహాయపడమని ప్రాధేయపడుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా, ధరయందు జనులు నుతించగా. పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా, ధరయందు జనులు నుతించగా. మనుజాలి అంతటిలో మాన్యురాలవు, మార్గము చూపెడి దేవమాతవు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.